Hello friends, today we will discuss about the developmental psychology. Developmental psychology is that branch of psychology which studies the human being development from concept to up to death. It is a lifelong process which started up from the concept positions to up to date until death of human being. Developmental psychology is that branch of psychology which studies the human being from human being's change and development, growth and development from the concept positions to up to date. So, development psychology is the scientific study of how and why human beings change over their course of their life. Originally concerned with the infants and children, the field has expanded to include adolescence, adult development, aging and their entire life span. Developmental psychology আমি অসমীয়াত বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান বুলি জানো। বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান হৈছে মানুহ কেনেকৈ আৰু কিয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সময়ছোৱাত সলনি হয় তাৰ এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। মূলত নৱজাতক আৰু শিশুৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ক্ষেত্ৰখন কিশোৰ অৱস্থা, প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বিকাশ, বয়স বৃদ্ধি আৰু সমগ্ৰ জীৱনকাল অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান হৈছে মানুহে মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কালছোৱাত অৰ্থাৎ শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাইবা একেবাৰে গৰ্ভস্থ অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু মৃত্যুলৈকে মানুহৰ জীৱনৰ এই পৰিক্ৰমাত মানুহৰ যি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয় তাৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নটোৱেই হৈছে বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান। মূলত এই বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে নৱজাতক আৰু শিশুৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ক্ষেত্ৰখন কিশোৰ অৱস্থা, প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বিকাশ, বয়স বৃদ্ধি আৰু জীৱনৰ সমগ্ৰ কালছোৱা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ইয়াক সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান বুলিলে আমি এইষাৰ কথাকেই উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ যে বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান হৈছে এটা ধাৰাবাহিক অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে মানুহে একেবাৰে গৰ্ভস্থ অৱস্থাৰ পৰা মানুহৰ মৃত্যুলৈকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত মানুহৰ যে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ ক্ৰমাগতভাৱে হৈ থাকে সেই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ বিস্তৰভাৱে আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান। Dear students, now we discuss about the matter of development psychology. What is the meaning of development psychology? After all, we discuss about the main aspects of development psychology. Now we discuss about the meaning of development psychology. Development psychology is a scientific study of growth and development of human being. Development psychology study the growth and development of entire lifespan of human being with scientific process. That's why we call a development psychology is a scientific way of study of human being from the concept positions to up to date or until death of human being. Another important aspect of development psychology, that is the development psychology is a dynamic study about the human being. Development psychology studies the human being from the concept positions to until to death. Development psychology studies thoroughly from the concept positions, infant positions, childhood position, adolescence positions, adulthood positions and gerontology positions. Development psychology studies the entire lifespan of human being from the birth to up to death. Therefore, it is a dynamic study of human being. Development psychology studies of how and why human beings change over their course of their life. Development psychology studies the human being from the concept positions to concept, infancy, childhood, adolescence, adulthood and gerontology stage. অৰ্থাৎ বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে মানুহৰ গৰ্ভস্থ অৱস্থাৰ পৰা আপ টু মৃত্যুৰ সময়লৈকে যিমানবোৰ স্তৰ পাৰ হৈ যায় এই প্ৰত্যেকটো স্তৰত কিয় আৰু কেনেকৈ মানুহৰ বিকাশবোৰ অৰ্থাৎ বৃদ্ধি আৰু বিকাশবোৰ হৈ থাকে সেই বিষয়ে বিস্তৰভাৱে অধ্যয়ন কৰে ডেভেলপমেণ্ট চাইকলজিয়ে। আৰু কাৰোবাৰ যদি বিকাশ আৰু বৃদ্ধি বাধাগ্ৰস্ত হৈছে তাৰ সেই বিকাশ আৰু বৃদ্ধি সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ কি কাৰ্য কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে সবিশেষ ধাৰণা আৰু সবিশেষ জ্ঞান বিতৰণ কৰে ডেভেলপমেণ্ট চাইকলজি অৰ্থাৎ বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে। বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান হৈছে এনেকুৱা এটা ব্ৰাঞ্চ যি মনোবিজ্ঞানৰ ব্ৰাঞ্চে মানুহৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ কেনেকৈ বাধাগ্ৰস্ত বৃদ্ধি আৰু বিকাশ মুখিমূৰ কৰি তাক এটা নৰ্মেল অৰ্থাৎ ভাৰসাম্য পজিশ্যনলৈকে লৈ যাব পাৰে তাৰ সবিশেষ অধ্যয়ন বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে কৰে আৰু তাৰ সবিশেষ যি ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টটো বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে দিয়ে। DP or development psychology originally concerned with the infants and children, the field has expanded to include the adolescence, adulthood, development, aging and their entire lifespan.
DPA or development psychology originally concerned with the infants and children especially, but nowadays it is the field of study of development psychology is include to adolescence period, adulthood period, and the gerontology period of human being, or after all the entire lifespan of human being studies by the development psychology. অর্থাৎ বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানে প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল শিশু আৰু বাল্যকালক সামৰি লৈছিল, অৰ্থাৎ ইনফেণ্টছ এণ্ড চিলড্ৰেন, অৰ্থাৎ শিশু আৰু বাল্যকালক সামৰি লৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ পৰিধি এডোলেসেন্স পিৰিয়ড, কিশোৰ কাল, এডাল্টহুড আৰু জেৰণ্টলজি অৰ্থাৎ বৃদ্ধ বয়সকো সামৰি লৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি এইষাৰ কথা ক'ব পাৰি যে মানুহৰ জীৱনৰ একেবাৰে গৰ্ভস্থ অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু মৃত্যুৰ সময়লৈকে অৰ্থাৎ বৃদ্ধ বয়সলৈকে যে মানুহৰ সম্পূৰ্ণ 6টা স্তৰ, গৰ্ভস্থ সময়ত এটা স্তৰ, শিশুকাল ইনফেন্সি পিৰিয়ড, চাইল্ডহুড বাল্যকাল, এডোলেসেন্স কিশোৰকাল, এডাল্টহুড আৰু এডাল্টহুডৰ পিছত এডোলেসেন্স অৰ্থাৎ বৃদ্ধকাল, এই গোটেই মানুহৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ স্তৰক সামৰি বিস্তৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা বিষয়বস্তুটোৱে হৈছে ডেভেলপমেণ্ট চাইক'লজি। ডেভেলপমেণ্ট চাইক'লজি হৈছে এনেকুৱা এটা বৈজ্ঞানিকভাৱে এটা অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ মনোবিজ্ঞানৰ এনেকুৱা এটা ব্ৰাঞ্চ যি ব্ৰাঞ্চে মানুহৰ জীৱনৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশক এনেকুৱাকৈ অধ্যয়ন কৰে, মানুহৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ কিয় হয়, কেনেকৈ হয়, এই সমস্ত বিষয় একেবাৰে শিশুকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহৰ বাৰ্ধক্য কাললৈকে বিস্তৰভাৱে অধ্যয়ন কৰে। গতিকে বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানৰ আমি আজি যিমানখিনি বস্তু শিকিলোঁ, আজি এইখিনিয়ে শিকিলোঁ যে বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান কাক কয়, বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ, হোৱাট ইজ কল ডেভেলপমেণ্ট চাইক'লজি এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট চাইক'লজি। আজিৰ এই বিষয়বস্তুত আমি এইখিনি বস্তুৱে শিকিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ডেভেলপমেণ্ট চাইক'লজিৰ স্কোপ শিকিম, ডেভেলপমেণ্ট চাইক'লজিৰ যিটো নেচাৰ অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি বা অবজেক্টিভছখিনি আমি শিকিম। পৰৱৰ্তী ক্লাছত পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ পাহৰি নাযাব। থেংক ইউ।